ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੜਾ ਤੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਗਲੋ ਚਮਕਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਕਜਲਾ ਪਾਵਾਂ ਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਏ ਹਾਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। भाई बेबे मेरी पूरी शायर है, शायराना अंदाज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मानसून की बारिशों को आप तो फुल एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सोते सोते 3 बार बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ और चौथी बार मैंने अभी उठ के एंजॉय किया। अभी शावर लेके निकले था तो जी बारिश फिर आ गई है। पहले बड़े हैवी किस्म के मौसम थे, तो मौसम यार शिट हैवी किस्म के बदल सी बाहर, तो मैनू बाबे कहती पहले जी, बाबे कहती यार सारा कुछ पुट्ठा हो जा रहा है। बेबे ने कहती पुत्र नाश्ता कर ला, तो नाश्ता करके तो फिर व्लॉग शुरू करें। तो मैं नाश्ता किया तो उन्हें बाबा जी बाहर बारिश आ गई है। ये देखो भाई बच्चे तो फुल किस्म का इंजॉय कर रहे हैं, बारिशां फुल हो रही हैं। सुबह तो कोई तीजी बारी मींह आ गया, चौथी बारी है हैवी बदल। आए क्या बात है। ओए मेरे कपड़े भी भेजते पे ने। बाबा जी साढ़े तो मानसून दी बारिशां शुरू हो गई ने, ठीक है। तुहाडी साइड तो पता नहीं हुण किन्नियां हो रही हैं नहीं हो रही, की तासुरात ने तुसीं भी लाजमी दसना है। साढ़े बहुत मज़े का मौसम है बाबा जी, फुल ठंडी हवा चल रही है तो नाल बारिश। आए हाय हाय हाय। लो जी कपड़े अपने भेज चुके हैं थोड़े थोड़े, व्लॉग के चक्कर च कपड़े अपने थोड़े थोड़े भेज चुके हुए हैं, ठीक है। तो बेबे ने कहना कि बेबे उठो तो चल के नहाओ, तुसीं बाहर फुल हैवी मौसम। माँ जी बारिश फुल हैवी हो रही है बाहर, तो उठो तो मैं कहना जाके तुसीं नहाओ बारिश तो इंजॉय करो। ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਰਾ ਟੋਨ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਦਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੜਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੜਾਕਾ ਐਸਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਓ ਆਪਦਾ। ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੋ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੋ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਕਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਛਾਪ ਲਿਆ ਅੰਦਰੇ ਰੱਖਿਆ? ਖੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਜੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣਾ? ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਛਾਪਰ, ਚੱਕੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੋਲੀਆਂ खा लूँ यार। तकलीफ ने तो खीर की खिलोती एंड की पीपी। इनको फेंकते हैं पहले डस्टबिन में, कचरा 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 डस्टबिन छोड़ दिए। तो बाबा जी बाहर बारिश हो गई है बंद, बारिश बंद हो गई है, लेकिन हवा बहुत मज़ेदार हो गई। बारिश बंद हो गई है, नहीं बारिश बंद कहीं नहीं गई, लेकिन यह कि हल्की हल्की कनियाँ शुरू हो गई माशाल्लाह। कनियाँ बिल्कुल छोटियाँ छोटियाँ हो गई ने, लेकिन यह कि इन्होंने कपड़े कुपड़े भेज देने ने। पार्क सारा भरिया पे आवाम नाल इंजॉय कर रहे हैं। इस से पहले अंदर निकलो, बेबे बनाने लगी चाह, तो बेबे नूं आपां करदे माड़ा जिहा तंग। माँ जी बारिश हो गई है बंद, तो हुण तुसीं चाह दे नाल किते बनाओ ना पकौड़े, तो मैं कहना फिर बारिश दोबारा आ जाएगी। बारिश हो गई बंद ते ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੰਗ। तंग कातों हो गए? कनियां निकले के डिगदे पियां, जे किनमन जी हो रही है, तुसीं तंग कातों होना भी? कैस वजह तो तंग हो गए तुसीं भी? ਤੇ ਤੋਂ मेरे तो मैं की तो टूनियां वड़ियां भी। ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਹਾਂ। ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਉਗੀ। तू आख नहीं ना मेरे तो हो गए तंग। मैं किस गल्लों तंग होया? और नहीं तुसीं किस गल्लों तंग होए भी? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਪਕੌੜੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਪਰੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਵਾਬ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਗਰਮੀ। ਵਾਹ ਕਿੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆਈ ਤੇ ਐ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਐਸ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਬਦਲਣ ਡਈ, ਤੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਚੱਲ 2 ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਕਨੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਓ ਬਸ। ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਛੱਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨਾ ਕੱਲ ਟੈਂਕੀ ਚੋ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆਟੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ
ਟੈਂਕੀ ਨੇ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਭਾਈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੈਸਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। लो बाबा जी छाते हैं तो बारिश फिर तेज़ हो गई। उन्नी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, लेकिन कपड़े भेन जोगी हो गई है। हुण बंदा की करे, हुण बंदा तो इत्थे जाके वेख भी नहीं सकता। तो जी यह अपने टाउन का नज़ारा बारिश के दौरान, हसीनो जमील जिहा, लेकिन बारिश दी कनियां बहुत तेज़ ने। ओए होए ए वेखो कपड़े भेज भी गए ना, देखो। बंद करो इनू लाइए आप जिंदे, लाइए जिंदा ही आप चलिए वापस। यह जरा ना यह नवी आई है, पता नहीं कल हम टैंकी चलती रही है तो आके इस टाइम जरा, क्योंकि बारिश का पानी भी तो छत से डिगता पे ना, इस टाइम उनकी वजह भी हो सकती है। लेकिन चलो खैर हम देखी जाएगी, कल को देखी जाएगी जिस टाइम सुख पुका होएगा। इस टाइम तो अपना जो ना ढेड ही कंबदा पिया। लै बेबे अगली लगी आ फिल्मां वेखन चुप करके। बारिश फिर आ गई है और मैं छत ते निकलन ही लगा। चेक आ वेखो कपड़े सारे भेज गए। असी बरसात की इंजॉय करनी, साड़ी तो छत तो आए तो थले चाह की ड्यूटी लाती है, ठीक है। असी बरसात की इंजॉय करनी, साड़ी बरसात खाण पकाउण च लंघ जाती है। बरसात जिन्होंने इंजॉय करनी, अगले वेखो है बैठे ने बरसात इंजॉय करने वाले, अगले बैठे ने अभी बरसात इंजॉय कर रहे हैं। नाल वेखो अगले ड्रामे वेख रहे हैं, हाँ नाले ड्रामे वेख रहे नाले बरसात इंजॉय कर रहे। साड़ी काहदी बरसात, साड़ी बरसात इत्थे लंघ जानी, बस एवें चाह पकाई जो, ठीक है, ते पियाई जो, बस चाह पकाई जो ते पियाई जो, बस यही साड़ी बरसात। गरीबां दी काहदी बरसात, काहदी जिंदगी, गरीबां दी कोई जिंदगी नहीं है। लो बेबे आ गई तुहाडी चाह, ते हुण गोलियां खाओ ओदियां ते चाह पियो ते इंजॉय करो आपदा जिंदगी नूं। ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਇੰਜੋਏ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ? ਬਚਪਨ ਚ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਘੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਰਲਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਟੂ ਦੂੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਫੜਨੀ, ਆਪੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਲੈ ਜੀ ਤਲਪਾਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਪੱਠੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੱਠੇ। ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਸੀ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਚਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਮ ਜਾਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦੀ ਢੇਰੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਢਣੇ ਥੋੜੇ ਵੱਢਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੱਢੋ ਜੇ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਕ ਵੱਢੋ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਮੁੱਢਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਢ ਪੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਵੱਢਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਦਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰੀ ਤੇ ਕੜਲੇ ਮੁੱਢ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਔਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕਾ ਭਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈ ਲੋਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਲਵਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਲਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਜੀ ਭੇਂ ਕੇ ਪਕਾਈ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਖੰਡੀ ਹਲਵਾ। ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲਗਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਲੈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੂਜੀ ਪਾਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੂਜੀ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਸ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਈਆ ਸੂਜੀ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਹਲਵਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਉਹ ਪਿਆ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਈਆ ਸੂਜੀ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਬਾਈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਜੀ ਭੇਂ ਕੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸੂਜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਲਵਾ ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੱਕ ਜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਲੈ ਵੀ ਦੇਚ ਕੇ ਲੈ ਪਿਆਰ ਵੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਸੀਨ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਰਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਕੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਵਾ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਲੱਲੂ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ। ਬਸ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਹਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਭੀਏ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗੀ। ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਲੱਭਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਕ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕੁੱਕ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਆਪੇ ਕਹੇ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਕੁੱਕ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰੀ ਬਸ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ 2000 ਹੋਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਆ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ। ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਾਤਾ ਘੋੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸੁਖੀ ਲੰਘਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਓ ਯਾਰ ਮੌਜਾਂ ਲਓ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਓ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਵਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿੜਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਸਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। 5 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 1-2 ਦਫਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਗਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕਰੂੰਗੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ 1000 ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਲਖ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ। ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧੀ-ਚਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਇਹੀ ਦੀ? ਤੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਛੱਡਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਸੂਟ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਅਮਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਕਿ ਅਮਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 2-3, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਸੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਕੁਰ ਜਾਈਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਹ ਕਾਟਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਭਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਮੈਂ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਰੇ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਸੋਬਰ ਜੇ ਸੂਟ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੇ ਜੇ ਲੈ ਪਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਸਤੇ ਲਏ ਆ। ਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਸਤੇ ਲੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸੂਟ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਹੈ ਗਰਮੀ ਡਾਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੂਲੇ ਜੇ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ। ਲੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਬੇਬੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੈਠੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਜਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ? ਇਹ ਹਵਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਬੋਲਾਂ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, A to Z ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਸੀਨ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਵੀ ਖਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਆਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਖੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨਹਾ ਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਆਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ, ਹੈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਆਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੜਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੜਾਕਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਕੜਾਕਾ ਬੈਠਿਆਂ ਕੜਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਲੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਗੱਭਰੂ ਰਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ Later. ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੜਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ? ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਮੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪੋਣਾ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਰੋ ਆਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਰਾ ਮੂੰਹ ਮਾ ਚੋਪੜ ਲਵਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੜਾ ਤੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਗਲੋ ਚਮਕਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਕਜਲਾ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਏ ਹਾਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਭਾਈ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਗੁਬਲੂ ਆ ਗੁਬਲੂ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਲੂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਟਮਿਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਕੀ ਹੂੰ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚਿੜੀਆਂ ਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਰਾਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰ ਥੋੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਰਖੀ गुलाबों की हुस्न की हो मलका तस्वीर मेरे ख्वाबों की। ਆਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੋਂਗਲੂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਅੰਬੀ ਛੜੀ ਚ ਛੜੀ ਚ ਗੋਂਗਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਝੜੀਆਂ ਜੀ ਗੋਂਗਲੂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਡੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਗੋਂਗਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਉਣ। ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੋਂਗਲੂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਡਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਕਾਇਆ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਪੋ ਰੁਪਏ ਥਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਚੋ ਜਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 11:30 ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਇਹ ਹਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੌਗ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਸ ਬੰਮ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਲੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਕ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਬਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ।